इंसान दियां मुढ़लियां लोड़ां दी गल करिए तां रोटी कपड़ा मकान दा जिक्र आंदा है ते इन्हां तिन्नां दे विचों रोटी सब तो पहलां इसलिए रखी गई है, भोजन इसलिए रखा गया है कि इंसान दी होंद भोजन तो बगैर संभव नहीं। तो कुदरत अते सृष्टि की इन्नी खूबसूरती और इन्नी असी समझदारी कह लीए कि संसार दे जिस भी खिते विच जिथे जीव जंतु ने जीवन है, इंसान ने प्राणी ने, उत्थे उसे खिते दे हिसाब नाल अनाज फल फुल ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ तक खनिज पदार्थ ਜਿਹੜੇ सन धरती चों निकलते हैं, ਜਿਹੜੇ भोजन के तौर पर भी वरते जाते हैं या भोजन का हिस्सा बनते हैं, साडी फूड बास्केट का हिस्सा बनते हैं, वो हर खिते के हिसाब नाल अलग अलग कुदरत ने पैदा किए हैं। तो इंसान जिहड़ा है जदों उहदे विच भ्रमण की बिरती आती है तो एक थां तो दूजी थां दे उपर सफ़र करता है तो सफ़र करता हुआ अपने भोजन नूं बदलता भी है। नमस्कार जी, मैं रमनप्रीत लैके हाज़र हाँ पखदे मसले प्रोग्राम, जिहदे विच असीं गल करांगे भोजन की, खास तौर पर भोजन विचले अनाजां की, ते अनाजां विच भी जिहड़े साडे मूल अनाज ने जिन्हां नूं मिलट्स कहंदे आ। ते आओ इस विषय ते गल करांगे। साडा विशा है साल 2023 इंटरनैशनल ईयर ऑफ मिलट्स। ते अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे इस विषय के उपर गलबात करन लई साडे वख-वख खेतरां दे माहिर साडे कोल आए ने। उन्हां नाल तुहाडा तारुफ करवा दियां। मेरे नाल बैठे ने रेणुका अग्रवाल जी, जिहड़े कि विज्ञानी ने। तुहाडा स्वागत है जी। धन्नवाद जी, बहुत बहुत धन्नवाद। ते उन्हां दे नाल बैठे ने डॉक्टर इंद्रप्रीत धालीवाल जी, जिहड़े कि प्लांट ब्रीडर ने। डॉक्टर साहब तुहाडा भी स्वागत। थैंक यू। ते उन्हां दे नाल बैठे ने अरुणदीप सिंह जी, जिहड़े कि सीनियर जर्नलिस्ट ने। समाजिक आर्थिक अते राजनीतिक पद्धर ते जो कुछ भी घटनाक्रम वापरते हैं उन्हां ते अपनी पैनी नज़र रखते हैं। अरुणदीप जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मैं डॉक्टर इंद्रप्रीत जी तो गल पूछना चाहांगी। इंद्रप्रीत जी, भोजन अनाज तो असीं सारे खाने आ, चाहे संसार के किसी भी खिते विच होइए, पर अजकल जिहड़ा मिलट्स का जिक्र काफ़ी चल रहा है तो साल 2023 आया है, ये भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर इन्हां नूं समर्पित किया गया है। सानूं इहदे बारे दसो कि मिलट्स आम लोग की समझन कि की ने, मूल अनाज की ने? देखो रमन जी, पहला तो मैं थोनों ये दसूँगी कि असी सारे ही जानते हैं ज्वार ते बाजरे की रोटी असी खांदे हुंदे सी, ते मिलट्स उसे कैटेगरी दे ने। ते मिलट्स वीट अते राइस, कणक ते झोना इसे फैमिली नूं बिलोंग करते हैं। ये भी सीरीयल क्रॉप्स ने, बट इन्हां दा जिहड़ा दाना आ वो एडा छोटा हुंदा, सरों दे दाने तो भी छोटा है। इस करके इन्हां नूं मोटे अनाज कहीदा, क्योंकि इन्हां नूं इनकी काश्त करन लई ज़्यादा दिक्कत नहीं आउंदी, काश्त करन लई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पैंदी, तो इन्हां नूं कोर्स ग्रेन्स भी कहीदा। वीट एंड राइस आर फाइन ग्रेन्स, तो मिलट्स जिहड़े ने वो है कोर्स ग्रेन्स, बिकॉज इन्हां दा जिहड़ा सरफेस है वो स्मूथ नहीं हुंदा जिवें शाइनी सरफेस हुंदा वीट एंड राइस दा। तो मिलट्स आम तौर पर असी मुढ़ले अनाज भी कह देंगे, ट्रेडिशनल क्रॉप्स। इन्हां नूं असी पहलां भी खांदे हुंदे सी, साडे पुरखे खांदे हुंदे सी। एंशिएंट ग्रेन्स भी कहंदे ने। एंशिएंट ग्रेन इंडस वैली सिविलाइजेशन च भी ये पाए गए हैं, तो ये 3000 तो 5000 साल पहलां भी इन्हां दी काश्त कीती जांदी सी। तो ये कहा जाता है कि जिहड़े मिलट्स ने वो पहली क्रॉप सीगी जिहड़ी डोमैस्टिकेट हुई सी। वीट राइस उस तो बाद आए ने। तो मिलट्स आम तौर पर ज्वार बाजरे की फैमिली नूं बिलोंग करते हैं। ज्वार बाजरा मेजर मिलट्स ने, तो कंगनी रागी कोदरा ये सारे माइनर मिलट्स ने। जी, तो रेणुका जी तुसीं दसो कि ये किद्दां वखरे ने जिहड़े मिलट्स ने या जिहड़े मूल अनाज ने, साडे अजकल दे अनाज जिहड़े असीं वड्डी मात्रा विच साडे रोज़ाना जीवन का हिस्सा ने, उन्हां तों किवें वखरे ने ये? देखो जी, सब तो पहला तो जिहड़े साडे मूल अनाज जिवें असीं कणक झोना ये असीं आम खाने आ, इन्हां तो जिहड़ा मेन इन्हां दा डिफरेंस मिलट्स दा असीं कहांगे न्यूट्रिशनली, जे असीं इन्हां दी पौष्टिकता नूं देखीए तो बहुत मूल अनाजां दी पौष्टिकता, मूल अनाजां दी जिहड़ी पौष्टिकता है तो साडे अनाज कणक ते झोने नालों बहुत वक्री है। जिहड़े मूल जिहड़े साडे अनाज ने, जिहड़े मिलट्स ने बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक ने। पौष्टिक तो मेरा भाव है कि जिहड़े पौष्टिक तत्त जिस तरह प्रोटीन, इंसान नूं वधन फुल्लण दे लई प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है,
ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੰਗਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਰਮਨ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਆ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਆ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨਾਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਚੌਲ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਢਿੱਡ ਭਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ 20 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਰਫ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਰਕਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਜੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2023 ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। साथियों, मन की बात में नए नए विषयों की चर्चा होती रहती है। कई बार इस कार्यक्रम के जरिए हमें कुछ पुराने विषयों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है। पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें।
इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माय गॉव पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਲ 2023 ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਸਾਲ। ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਕੇ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ 1000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 25-26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝੁਕਾਅ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 2023 ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੌਖੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਲ 'ਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ MSP ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਣ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੂਡ ਆ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 1947 ਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਈਏ। ਸੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਨਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ R&Ds ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲੇ ਹੋਣੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਰ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਸਮਾਲ ਮਿਲਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਇਹਦੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰੌਪਸ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਡਿੰਗ ਬੋਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਘਿੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ PAU ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਮਾਲ ਮਿਲਟਸ ਤੇ 2018 ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 5000 ਲਾਈਨਾਂ ਜਰਮਪਲਾਜ਼ਮ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ NBPGR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਟ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੋਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ UN ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਅਰ ਆਫ ਮਿਲਟਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸੂਬੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਾਤੜਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ G20 ਦਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, G20 ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ G20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਲਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰਸ, ਫਿਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚ ਸਕੋਗੇ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ MSP ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਗੀ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਤੇ ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟ ਡਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ 'ਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫੂਡ ਬਾਸਕਟ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਵਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦਬਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਤੇ ਰਮਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਪਰ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡੇਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਟਸ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਣਕ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਕਣਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 50% ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ
ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਚਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے ਅਨਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ 70 to 80% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਈਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਰੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3% ਤੱਕ ਖੁਰਾਕੀ ਰੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 16% ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے ਅਨਾਜ ਨੇ, ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਿਸ਼ਸ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਸ਼ਸ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ 100% ਮਿਲਟਸ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨੇ, ਕੇਕ ਹੈ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਹੈ, ਕੁਕੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਲਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਰਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 100% ਮਿਲਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਡਲੀ ਡੋਸਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ, ਹਾਂ ਮੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀਟ, ਬਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲੂਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਬੇਕਿੰਗ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲੂਟਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਨਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਤਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਸਾਹਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭੋਜਨ। ਦੂਸਰਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਸ ਸੀਗੇ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਤੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਮੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ
ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਫਨੋਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਵੱਲ ਲੋਕ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਵੀ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਰਮਨ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅਲਰਜਿਕ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲਰਜਿਕ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇੰਟੋਲਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਨਿੰਗ ਫੂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਅਨਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜੋਕਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਊਸਵਾਈਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਈ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰੋਗ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਬੈਲਟ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈਟਰੀ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟਾਰਚ ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਚਾਹੇ ਰॉ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਆਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ PIU ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟਾਰਚ ਕੰਟੈਂਟ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਦਿਨਚਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲਟਸ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਲਟਸ ਜੇ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੇਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੂਣ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ, ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2-4 ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭੋਜਨ ਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਜਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਿਲਟਸ ਉਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-12 ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਇਵਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਈਵਨ PAU ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪੱਕਣ ਲਈ। 2 ਮਹੀਨੇ 60 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੌਣੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲਟ ਕ੍ਰੌਪ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਫਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। 3 ਕ੍ਰੌਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ, ਮਿਲਟਸ, ਫਿਰ ਮਿਲਟਸ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹ 2 ਕ੍ਰੌਪਸ ਦੇ ਦੇਣ, 2 ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਕੈਮੀਕਲਸ, ਖਾਦਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨੇ ਅਡੈਪਟਡ ਨੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪਾਣੀ 'ਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਰਸ ਗ੍ਰੇਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼। ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਸਾਈਡਸ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਬਦਲੀਏ। ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੰਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਟ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ, ਜਵਾਰ, ਕੰਗਣੀ ਤੇ ਕੋਦਰਾ,
ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਮਿਲਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈਸਿਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਜੇ ਆਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ। ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਸਾਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿੰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਸਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਰਮਨ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੂਟਨ ਐਲਰਜਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਰ ਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਆਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਹਦੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਓਕੇਜਨਲੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ એનર્ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਾਊਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰੌਂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੂੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਬਾਜਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ, ਬਾਜਰੀ ਤੇ ਜਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁਲਕਾ ਟਾਈਪ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਂਗੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੇਨ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਮਿਲਟ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੋਡੋ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਦਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਫੌਕਸਟੇਲ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੰਗਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੋ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੀਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਟਕੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਨੀਆਰਡ ਮਿਲਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਂਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਐਮਰੈਂਥ ਐਂਡ ਬਕਵੀਟ, ਕੁੱਟੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਊਟਰੀ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਟਸ ਆਓ 5 ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਮਰੈਂਥ ਤੇ ਕੁੱਟੂ ਨਿਊਟਰੀ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰੌਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਮੋਰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਮੋਰ ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਲਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਣਗੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਮਿਲਟਸ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੁਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ 버ਗਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੈਂਡੀ ਜੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਦੀ 'ਚੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਘੁਮਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਲੈਟ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਲ ਵੀਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੀਜ਼, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਵੈਸਟ ਦਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, 골ਡਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ 버ਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ 버ਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਮੂਲ ਅਨਾਜਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈਏ, ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇਬੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ, ਬੜੇ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਅਨਾਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 1-2 ਕਿਲੋ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ 2023 ਹੈ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਰੁਣਦੀਪ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਰੇਨੂਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।